Glory to the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Today's topic is, how will be a loving spouse? Heavenly Father, I thank you for the past week. Lord, help me, your servant, to deliver the message in a fruitful way. May this message transform those who hear me. I pray in the name of Jesus. Amen. I would like to read a key verse from St. John's Gospel, chapter 15, verse 12. Jesus said, "My command is this, love each other as I have loved you." Every person has a character and behavior. Character refers to the inherent qualities of a person. Behavior refers to the outward qualities of a person. People have the tendency to adjust their behavior with other people in the short time they see one another. To exhibit every aspect of our character and behavior with others is not necessary in a polished society. When it comes to married life, there is no way you can hide any aspect of your character or behavior, because no matter how much you try, it will come out occasionally in some moments and situations. So we have to be really cautious in our behavior with the spouse. Even though we are able to adjust our behavior with our spouse, our character may stay the same, as it is formed through inheritance from the parents and through the experiences and challenges faced throughout life. To a certain extent, one can exhibit external love towards the spouse. The level of love inside the heart is shaped by the character of a person. How do you know that your spouse is a loving person? I would like to point out 8 ways. 1. A loving person will communicate openly. A loving spouse will share thoughts and feelings honestly. It will build up trust in the other person. They will engage in meaningful conversations and open discussions. A non-loving person will talk in a way that satisfies own desires and interests without caring about the feelings of the spouse. If the spouse reacts or asks questions, the person may not show enough patience to explain the points with due reasons. It may trigger conflicts, arguments, and fights. I personally know people who could not make even one healthy conversation or discussion during their entire long married life. It is so pathetic. In the book of Colossians, chapter 4, verse 6, it says, "Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone." In Proverbs, chapter 15, verse 1, it says, "A gentle answer turns away wrath, but a harsh word stirs up anger." 2. A loving spouse spends quality time together with the spouse. Only a loving spouse can desire for and spend valued time together. This will make the partner happy and motivated. I personally know the life story of so many women who have not enjoyed quality time with their husbands because those men love hanging out with friends, drinking, and gossiping. This quality time is mostly needed in the beginning of the married life to know each other and set plans for the married life. In the absence of that, frustration and failures are guaranteed. It will affect the mental growth of their children. I personally know several families who have gone through this issue. Lacking quality time together because of work schedule is a little different thing. If they have understanding and mental unity, they can work it out. When it is done on purpose and out of ignorance, the possible consequences are irreversible. In the book of Ephesians chapter 5, verse 33, it says, "Each one of you also must love his wife
as he loves himself, and the wife must respect her husband. In the book of Proverbs, chapter 27, verse 17, it says, "As iron sharpens iron, so one person sharpens another." 3. A loving person will be an active listener. A loving person will listen carefully, patiently, and lovingly when the spouse talks about worries, concerns, or some personal matters. Also, the person will try to comfort the spouse and find a solution for the issue. A person who does not love will show impatience, try to find fault with the spouse, or twist the conversation to a different angle, which will cause disappointment and even a fight between them. In the book of James 1, chapter 19, it says, "Everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry." 4. A loving person supports meaningful goals and ambitions. A loving partner will encourage the spouse to achieve the goals and ambitions. Also, when it is achieved, they will be able to celebrate it together. Only a loving person can desire the overall growth of the spouse and encourage that person to achieve that goal. Sometimes you may have to sacrifice certain comforts to enable the person to achieve those goals and ambitions. A person who does not really love may get frustrated and may explode in the process. But a loving person will strive hard together with the spouse to survive the hard times patiently and with hope. At the end, both will enjoy the happiness together. 5. A loving spouse will show appreciation. A loving partner will appreciate all the good things we do and all the efforts we take. This will cheer and encourage the partner to keep on doing good things. A person who does not love is like a one-way traffic in terms of appreciating the spouse. That kind of a person may even look for opportunities to find fault with the spouse, even if the person does everything sincerely. I personally know people like that. In the Epistle of Philippians chapter 2, verses 3 and 4, it says, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others." 6. A loving spouse will act with kindness. A loving spouse will do small acts of kindness. A person who does not have the love towards a spouse will do everything possible for own comfort and happiness instead of helping the spouse who may be tired of work and other responsibilities. In some cultures, the husband is almost cruel to the wife just because he is a male. Even if the wife works and earns more money, the husband may continue to be nasty and bossy without showing any kindness. In Ephesians chapter 4, verse 32, it says, "Be kind and compassionate to one another, forgiving each other, just as in Christ God forgave you." 1 Corinthians chapter 13, verse 4 says, "Love is patient, love is kind and is not jealous. Love does not brag and is not arrogant." 1 John chapter 3, verse 18 says, "Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth." 7. A loving spouse will practice empathy. A loving partner will understand and respect the spouse's feelings and views. A loving person will look at the spouse as another human being with feelings and views. That kind of a person will deal with all the matters of the spouse respectfully. It will create a positive attitude in the children, and it will enable their mental growth. Galatians chapter 6, verse 2 says, "Carry each other's burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ."
St. Mark's Gospel chapter 10 verse 45 says, "For even the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many." Finally, 8. A loving person will resolve conflicts constructively. A loving partner will address disagreements with respect and will try to resolve it together. Disagreements and conflicts are common in almost every family. It is not something to be ashamed of or to blame each other. A loving person will try to understand the cause of the disagreement and will try to find a healthy solution by discussing the issue together. A spouse who does not love and who holds only selfish motives in the mind will blame the other person to gain on purpose, which is like putting oil in the fire. It will only aggravate the conflict instead of calming it down. In the book of Colossians chapter 3 verse 13 it says, "Bear with each other and forgive one another if any of you has a grievance against someone." The book of Romans chapter 15 verses 5 and 6 says, "May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ." Finally, married life is the most beautiful opportunity God has given to us to experience and share His love, to walk through trials and temptations, to sanctify ourselves, and thereby to prepare for eternity. God expects each couple to grow in love and support and uplift each other. 1 Corinthians chapter 13 verse 13 says, "But now faith, hope, love abide, these three, but the greatest of these is love." With this the message ends. Heavenly Father, I glorify your name. Bless each and everyone who hears this message. Lord, help every couple to share the love of God, communicate openly and lovingly, spend quality time together, listen to each other actively, appreciate each other, show kindness and empathy to each other, resolve conflicts peacefully, and get strong and blessed. I pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും മഹത്വമുണ്ടായിരിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം, സ്നേഹമുള്ള ജീവിത പങ്കാളി എങ്ങനെയായിരിക്കും? കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവേ, കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കായി നന്ദി പറയുന്നു. ഇന്നത്തെ സന്ദേശം വേണ്ടതുപോലെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് കൈമാറുവാൻ ഈ ദാസിയെ സഹായിക്കണമേ. കേൾക്കുന്നവരിൽ ഒരു രൂപാന്തരം ഉണ്ടാകുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമേൻ. ആദ്യമായി ഒരു ബൈബിൾ വചനം വായിക്കട്ടെ. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷം 15:12. "ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നിങ്ങളും തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹിക്കണം എന്നാകുന്നു എൻ്റെ കൽപ്പന." എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, ഒരു പെരുമാറ്റ രീതിയുണ്ട്. സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിൽ അന്തർലീനമായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സവിശേഷതകളാണ് അത് കാണിക്കുന്നത്. എന്നാൽ പെരുമാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറമേ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന നമ്മുടെ സവിശേഷതകളാണ്. കുറച്ചു നേരത്തേക്കൊക്കെ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ സ്വഭാവത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ, നമ്മുടെ ബിഹേവിയറിനെ, നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. ഒരു പരിഷ്കൃത സമുദായത്തിൽ നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ പെരുമാറ്റത്തിൻ്റെയും മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും പ്രദർശിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. എന്നാൽ കുടുംബജീവിതത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ
നമ്മുടെ സ്വഭാവമോ നമ്മുടെ പെരുമാറ്റമോ ഒളിച്ചു വെക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തില്ല. എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് പുറത്തു വരും. അതായത് തനി നിറം എപ്പോഴെങ്കിലും പുറത്തു വരും. സ്വഭാവമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നും രൂപപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്വഭാവം. പെരുമാറ്റമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരോട് എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു പുറമേയുള്ള സവിശേഷത മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ സ്നേഹം വരുന്നത്. അത് വെറുതെ പുറമേ നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ കുടുംബജീവിതത്തിൽ സ്നേഹം വേണമെന്നുള്ളത് പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സംഗതിയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നമ്മോട് സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാം? നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജീവിത പങ്കാളിക്ക് നമ്മളോട് ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹമുണ്ടോ എന്ന്. ഒരു 8 കാര്യങ്ങൾ എളുപ്പമെന്ന് പറയട്ടെ. 1, ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ജീവിത പങ്കാളി വളരെ ഓപ്പണായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തും. നല്ല അർത്ഥമുള്ള സെൻസിബിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും, ഓപ്പണായിട്ട് പറയും, ചർച്ച ചെയ്യും. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെയുള്ള ആ ആളിനോടൊരു ഉള്ള വിശ്വാസം വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി സ്വന്തം താല്പര്യങ്ങളും സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങളും വെച്ചു പുലർത്തുന്നതുകൊണ്ട് ഇതിനൊന്നും മനസ്സ് കാണിക്കത്തില്ല. ആ ജീവിത പങ്കാളി ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ അതെന്തിന് അല്ലെ എന്തുകൊണ്ട് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങനെ വഴക്കിലേക്ക് പോകും, തർക്കത്തിലേക്ക് പോകും. ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമില്ല. പറഞ്ഞടം ജയിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഉള്ള പല വ്യക്തികളെ എനിക്കറിയാം. ആത്മാർത്ഥമായ സ്നേഹം കൊണ്ടല്ല, സ്വന്തം കാര്യലാഭത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കും. അത് നേടിയില്ലെങ്കിൽ അരിശപ്പെടും. അങ്ങനെയുള്ള അനേകരുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായിട്ടറിയാം. കൊളോഷ്യൻസ് 4:6 പറയുന്നു, ഓരോരുത്തരോടും നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറയണമെന്ന് അറിയേണ്ടതിന് നിങ്ങളുടെ വാക്ക് എപ്പോഴും കൃപയോടുകൂടിയതും ഉറപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതും ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന്. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 15:1 പറയുന്നു, മൃദുവായ ഉത്തരം ക്രോധത്തെ ശമിപ്പിക്കുന്നു, കഠിന വാക്കോ കോപത്തെ ജ്വലിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന്. രണ്ടാമതായിട്ട്, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളി നമ്മോടൊപ്പം വിലയേറിയ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ മനസ്സാലെ ആഗ്രഹിക്കും. അതില്ലാത്ത ഒരാളിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. ആ വ്യക്തിക്ക് ജീവിത പങ്കാളിയെ സന്തോഷിപ്പിക്കണമെന്നും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നും ഒക്കെ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് കൂടെ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഒരുപാട് സ്ത്രീകളെ എനിക്കറിയാം, ജീവിത പങ്കാളികൾ കൂടെ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാതെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് നടന്ന് തിന്നും കുടിച്ചും കുശലം പറഞ്ഞും കുറ്റം പറഞ്ഞും മണിക്കൂറുകൾ ചെലവഴിക്കും. എന്നാൽ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ അടുത്ത് ക്ഷമയോടെ ഇരിക്കാനുള്ള മനസ്സില്ല. അല്പനേരം ഇരുന്നാൽ അതൊരു വഴക്കിലേക്ക് അവസാനിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള അനേകരുണ്ട്. ഇത് നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ജീവിതത്തെയും ബാധിക്കും, അവരുടെ മാനസിക വളർച്ചയെ ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതിന് ഒരു സംശയമില്ല. അതായത് കുടുംബജീവിതം പരാജയത്തിലേക്കായിരിക്കും നീങ്ങിപ്പോകുന്നത്. എന്നാൽ സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തികൾ ക്വാളിറ്റി ടൈം കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയും മക്കളെയും ഒക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നല്ല അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എല്ലാ ദിവസവും ആലോചിച്ചും ചിന്തിച്ചും ഒന്നിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തും ഒക്കെ പോകുന്ന അനേകം നല്ല കുടുംബങ്ങളുണ്ട്. എന്നാൽ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത മറ്റനേകരുമുണ്ട്. എഫേഷ്യൻസ് 5:33 പറയുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങളും അങ്ങനെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും താൻ്റെ ഭാര്യയെ തന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയോ ഭർത്താവിനെ ഭയപ്പെടേണ്ടതാകുന്നു. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 27:17 പറയുന്നു, ഇരുമ്പ് ഇരുമ്പിന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു, മനുഷ്യൻ മനുഷ്യന് മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു എന്ന്. മൂന്നാമതായിട്ട്, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളി നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കും.
ക്ഷമയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഒക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും അന്യോന്യം ആശങ്കകളും പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള വറീസും ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുകയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അത് സത്യയോടെ കേൾക്കുകയും ഒന്നിച്ചൊരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അന്യോന്യം ആശ്വാസം പകർന്നു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഈ സ്നേഹമില്ലാത്ത വ്യക്തിക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്ഷമ കാണത്തില്ല. എന്തു പറഞ്ഞാലും ആ കൂടെയുള്ള ആളിനെ പഴിചാരി സംസാരം വേറൊരു ആംഗിളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുകയും അങ്ങനെ നിരാശയും വഴക്കും ഒക്കെ ആക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യും. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 1:19 പറയുന്നു, എന്നാൽ ഏതു മനുഷ്യനും കേൾപ്പാൻ വേഗതയും പറയുവാൻ താമസവും കോപത്തിന് താമസമുള്ളവൻ ആയിരിക്കട്ടെ എന്ന്. നാലാമതായിട്ട്, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളി കൂടെയുള്ള ആളിൻ്റെ ആത്മാർത്ഥമായ ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും അഭിലാഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ എപ്പോഴും സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കും. ആ വ്യക്തിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലീകൃതമാകാൻ പരിശ്രമിക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ആ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരാളിന് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല. എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് ക്ഷമ നഷ്ടപ്പെടുകയും വഴക്കുണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നാൽ ആ സ്നേഹമുള്ള വ്യക്തി എത്ര ത്യാഗം വേണമെങ്കിലും ആ കൂടെയുള്ള ആളിന് വേണ്ടി സഹിച്ച് ആ കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്നിടം വരെ കൂടെ നിൽക്കുകയും അവസാനം എല്ലാം സാധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ അത് ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യും. അല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കും, ആളിനെ നിരാശപ്പെടുത്തും, അങ്ങനെ ആകപ്പാടെ പ്രശ്നങ്ങളാകും. അഞ്ചാമതായിട്ട്, സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ജീവിത പങ്കാളിയെ അഭിനന്ദിക്കും. ആ വ്യക്തി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നല്ല കാര്യങ്ങളെയും എപ്പോഴും അഭിനന്ദിക്കുകയും ആ വ്യക്തി അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ സ്നേഹമില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ അതൊരു വൺ വേ ട്രാഫിക് പോലെ മാത്രമായിരിക്കും. എനിക്ക് അഭിനന്ദനം തരണം, അങ്ങോട്ട് ഞാൻ തരികയില്ല. അത് ഒരാളുടെ മാത്രം ജോലിയായിട്ട് മാറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ സന്തോഷം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കറിയാം. ഫിലിപ്പൈൻസിന്റെ ലേഖനം 2:3-4 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്താലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തരും മറ്റുള്ളവനെ തന്നേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠൻ എന്ന് എണ്ണിക്കൊള്ളുവിൻ. ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവന്റെ ഗുണവും കൂടെ നോക്കണം എന്ന്. ആറാമതായിട്ട്, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളി കരുണയോടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പോലും കരുണയോടെ ചെയ്യും. കരുണയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിന് ഒരു ആശ്വാസവും വലിയ സന്തോഷവും ആ കൂടെയുള്ള ആളിന് ഉണ്ടാക്കും. ചിലപ്പോൾ ജോലി കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണിച്ച് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ആ സ്നേഹത്തോടെ പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ, നമ്മളെ സമീപിക്കുമ്പോൾ, സംസാരിക്കുമ്പോൾ, ആണായാലും പെണ്ണായാലും അതൊരാശ്വാസമാണ്. അന്യോന്യം ഒരു മനുഷ്യജീവിയാണെന്ന് കണ്ടാൽ മാത്രം മതി. ചില കൾച്ചറുകളിലൊക്കെ പുരുഷന്മാർ ക്രൂവലായിട്ട് സ്ത്രീകളോട് പെരുമാറുന്നതുണ്ട്. ആ സ്ത്രീ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടായാലും എത്ര ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയായാലും കുടുംബത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിലും ആ വ്യക്തിയെ മാനിക്കുകയോ സ്നേഹിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല. അതിന് പകരം പരുഷമായിട്ട് എപ്പോഴും പെരുമാറും. പല കുടുംബങ്ങളുണ്ട്, വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്കറിയാം. എഫേഷ്യൻസ് 4:32 പറയുന്നു, നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ദയയും മനസ്സലിവുള്ളവരുമായി ദൈവം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിച്ച പോലെ അന്യോന്യം ക്ഷമിപ്പിനെന്ന്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 13:4 പറയുന്നു, സ്നേഹം ദീർഘമായി ക്ഷമിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, സ്നേഹം സ്പർദ്ധിക്കുന്നില്ല എന്ന്. 1 യോഹന്നാൻ 3:18 പറയുന്നു, കുഞ്ഞുങ്ങളെ, നാം വാക്കിനാലും നാവിനാലും അല്ല പ്രവൃത്തിയാലും സത്യത്തിലും തന്നെ സ്നേഹിക്കുക എന്ന്. 7, സ്നേഹമുള്ള ഒരു ജീവിത പങ്കാളി സഹാനുഭൂതിയോടെ പെരുമാറും. ആ ജീവിത പങ്കാളിയുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഫീലിങ്സും കാഴ്ചപ്പാടും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. എന്നെപ്പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മനസ്സിലാക്കി അതുപോലെ കരുണയോടെ സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ
പെരുമാറുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ കുടുംബത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം വളരെ പോസിറ്റീവായിരിക്കും. മക്കളുടെ മാനസികമായ വളർച്ചയ്ക്കും അത് സഹായിക്കും. ഗലേഷ്യൻസ് 6:2 പറയുന്നു, തമ്മിൽ ഭാരങ്ങളെ ചുമപ്പിൻ, ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ന്യായപ്രമാണം നിവർത്തിപ്പിനെന്ന്. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 10:45 പറയുന്നു, മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുവിലയായി കൊടുപ്പാനും അത്രേ വന്നത് എന്ന്. അവസാനമായി 8, എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളപ്പോൾ സ്നേഹമുള്ള ജീവിത പങ്കാളി ക്രിയാത്മകമായിട്ട് അത് പരിഹരിക്കും. അതായത് തർക്ക വിഷയങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടും ബഹുമാനത്തോടും കൂടി അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പരിഹാരം കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ അങ്ങനെയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ മറ്റേ ആളിനെ പഴിക്കാനും കുറ്റം ചുമത്തുവാനും ആയിട്ട് ശ്രമിക്കും. പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് പോലും ഒരു ആഗ്രഹം കാണിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിച്ചെടുക്കുക എന്നല്ലാതെ മറ്റേ ആൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനോ കേൾക്കാനോ അതിനു വേണ്ടി ഒന്ന് ശ്രമിക്കാനോ മനസ്സ് കാണിക്കത്തില്ല. അതായത് എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു സ്വഭാവം. കൊളോഷ്യൻസ് 3:13 പറയുന്നു, അന്യോന്യം പൊറുക്കുകയും ഒരുവനോട് ഒരുവന് വഴക്കുണ്ടായാൽ തമ്മിൽ ക്ഷമിക്കുകയും ചെയ്യുവിൻ എന്ന്. റോമൻസ് 15:5-6 വചനങ്ങൾ പറയുന്നു, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഐക്യമതപ്പെട്ട് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പിതാവായ ദൈവത്തെ ഏക മനസ്സോടെ ഒരു വായിനാൽ മഹത്വീകരിക്കേണ്ടതിന് സ്ഥിരതയും ആശ്വാസവും നൽകുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തു യേശുവിന് അനുരൂപമായി തമ്മിൽ ഏകചിന്തയോടെ ഇരിപ്പാൻ കൃപ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന്. ചുരുക്കത്തിൽ നോക്കിയാൽ കുടുംബജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസരമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം പങ്കിടുവാനും പ്രലോഭനത്തിൽ കൂടെയും പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കൂടെയും കഷ്ടത്തിൽ കൂടെയും ഒന്നിച്ചു കടന്നു പോകുവാനും സ്വയം വിശദീകരിക്കുവാനും അങ്ങനെ നിത്യതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുങ്ങുവാനുള്ള ഒരു സുവർണ അവസരമാണ് കുടുംബജീവിതം. ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാ ദമ്പതികളും സ്നേഹത്തിൽ അന്യോന്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് അന്യോന്യം ഉയർത്തിയും പോകണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. 1 കൊറിന്ത്യൻസ് 13:13 പറയുന്നു, ആകയാൽ വിശ്വാസം, പ്രത്യാശ, സ്നേഹം ഈ 3 നിലനിൽക്കുന്നു, ഇവയിൽ വലിയതോ സ്നേഹം തന്നെയെന്ന്. ഇതോടെ ഈ സന്ദേശം അവസാനിക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ സ്വർഗ്ഗസ്ഥ പിതാവേ, ഈ സന്ദേശം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ദൈവത്തിന് സ്നേഹം പങ്കിടുവാനും സ്നേഹത്തോടും തുറന്ന മനസ്സോടും കൂടെ അന്യോന്യം സംസാരിക്കുവാനും ഒന്നിച്ച് മാന്യമായ രീതിയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുവാനും ശ്രദ്ധയോടെ പരസ്പരം കേൾക്കുവാനും അഭിനന്ദിക്കുവാനും കരുണ കാണിക്കുവാനും സമാധാനത്തോടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുവാനും അങ്ങനെ ശക്തിപ്പെടുവാനും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാനും എല്ലാ ദമ്പതികളെ സഹായിക്കണമേ. മാനവ മഹത്വമോടത്തേക്ക് തരുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ മഹത്വമേറിയ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ.